בוקר טוב לכולם. אני מאוד שמח שמתקיים היום סמינר של תורה וקבלה, ושהסמינר יצליח בגדול, שכולם ילמדו ויפנימו את הלימוד, שזה יעשה רושם עמוק בנפש. ומתוך הרושם העמוק שזה עושה בנפש, זה יתבטא בעולם שלנו במעשים טובים, באהבה וחיבה ושמחה. ובזכות האהבה שכולנו נאהב כל אחד את השני, תבוא הגאולה במהרה בימינו. שמעתי שהנושא היום של הסמינר הוא מבנה הנפש. באמת נפש האדם זה כמו כל העולמות העליונים, ועד שנפש האדם הוא בעצם משקף את הספירות העליונות בעולם הכי גבוה, שהוא עולם האצילות. ועל זה כתוב הפסוק, מבשרי אחזה אלוקה. עולם האצילות, העולם הכי גבוה, הוא עולם אלוקי, כלומר ששם יש רק מודעות אלוקית, שרק השם אחד ואין עוד מלבדו. וכתוב שמבשרי, מתוך ההתבוננות, שאדם מתבונן בתוך הבשר שלו, שזה גם הגוף ועוד יותר הנפש, התכונות של הנפש, הכוחות של הנפש, החושים של הנפש, מתוך ההתבוננות הזאת הוא מכיר את השם, בגלל שהבן אדם נברא בצלם ודמות, שיש לו צלם אלוקים ודמות אלוקים. לכן על ידי שהוא מתבונן בעצמו, בגוף שלו ועוד יותר בנפש שלו, הוא בא להכיר את מי שאמר וברא את העולם והיה העולם. וכמו שהנפש משקפת את העולם הכי גבוה, אז גם כן יש רבדים שונים בנפש שהם בעצם כנגד כל סדר ההשתלשלות של העולמות העליונים. בכללות יש 4 עולמות, יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. עולם האצילות, כמו שהסברנו הרגע, הוא עולם שכולו אלוקי, אין מודעות חוץ מזה שהשם נמצא ואין עוד מלבדו. בעולם הבריאה יש כבר אפשריות המציאות. עולם הבריאה זה עולם שהוא שכל, הוא כולו שכל, והשכל הוא משהו מופשט יחסית לרגש, יחסית למעשים, לעולם הגשמי. השכל הוא מופשט מאוד, אבל יש בשכל את השורש של מודעות עצמית, מישהו יכול לחשוב ולהרגיש את המציאות של עצמו שזה לא השם. לכן מעולם הבריאה ולמטה מתחילים העולמות הנפרדים, שזה נפרד מהמודעות האלוקית של עולם האצילות. עכשיו, עולם הבריאה הוא עולם של שכל. מה זאת אומרת? שהעולם שלמעלה ממנו, עולם האצילות, הוא למעלה מהשכל. זאת אומרת, יש שהמציאות האמיתית, האלוקות, הוא לא שכל, הוא יותר גבוה משכל. אבל ברגע שיש שכל, אז זה ראשית הבריאה יש מאין. עולם הבריאה זה על שם, מה שהשם ברא את העולם יש מאין. והוא מרגיש את היש מאין. רק שהוא מרגיש את היש גם כן, שהוא יש, הוא לא העין. שהוא מתהווה מתוך העין. אחר כך למטה מעולם הבריאה יש את עולם היצירה, שהוא עולם של יצרים. יצרים זה נטיעות נפשיות, משיכות, שאדם נמשך למשהו. יש דבר שמושך אותי, יש דבר שדוחה אותי. וגם אני, יש יד שמאל שדוחה משהו, ויש יד ימין שמקרב, שמחבק ומקרב משהו. זה הכל מידות בלב. והעולם של המידות של הרגש הוא עולם היצירה. ויש עולם יותר תחתון, שזה גובל לעולם שלנו החומרי, שהוא עולם העשייה, שזה עולם של מעשים. על זה כתוב המעשה הוא העיקר, זה עולם שדווקא בעולם שלנו השם נתן לנו מצוות מעשיות. יש מעשים שכל מעשה הוא מתקן משהו. בלשון הקודש בעברית, לעשות זה לתקן. שעל ידי שעושים משהו בפועל במגע ישיר עם החומר, המציאות החומרית של העולם, עושים איזה תיקון. מה זה תיקון? שמעלים, מגלים את הניצוץ האלוקי שבתוך החומר. בכל דבר יש איזה ניצוץ. מה זה ניצוץ? שבעצם הכל זה השם. רק שזה מוסתר, זה נעלם, לא רואים את זה. אבל אם אני עושה מצווה ונוגע במשהו בחומר של העולם הזה, במצווה, אני משחרר, פודה את הניצוץ, הוא מגלה את האלוקות.
ואני רואה על כל צד ושעל של החיים שלי השגחה פרטית. וזו הכוונה, התכלית של התורה והמצוות. התרי"ג מצוות של היהודים והשבע מצוות של הלא יהודים, אבל כולם ביחד, אם נקיים את המצוות הרצון של השם, ונעבוד אותו בכל הרבדים של הנפש, כלומר שבנפש שלנו יש את העל שכלי היותר גבוה מהשכל, שזה האצילות, יש את השכל, זה נקרא מושכל בלשון הקבלה והחסידות, זה עולם הבריאה, יש את הרגש המורגש, עולם היצירה, ויש את המעשה שהוא המוטבע, כמו אינסטינקט, הטבע שלנו, זה קשור לעולם העשייה. ודווקא בעולם העשייה עושים את התיקונים, שהתיקונים זה משחררים את הניצוצות על ידי המעשים הטובים שאנחנו עושים. אז שוב אני מאחל שהסמינר היום יהיה בהצלחה רבה ושיהיה הרבה אור ושמחה. Es importante entender que la relación que tenemos con todos los humanos, con nuestro Creador, no es una relación intelectual, no es una relación de patrón y siervo, porque si no ya nos hubieran corrido desde hace mucho tiempo. Es una relación emocional, es una relación de sentimiento, es una relación de lo que verdaderamente nos hace humanos. Y es nuestra obligación hacer de esta relación de sentimientos y emociones una relación que se ilumine con la mente y la psique de la persona. A nosotros, a los seres humanos, se nos exige dominar a nuestra naturaleza, ir por encima de ella, ser rectos, y eso significa lograr entender a nuestro Creador a través del entendimiento de nuestra propia alma. Y eso va a ser a través de la Sefirot, tanto de las intelectuales, Keter, Jochma, Binah, Da'at, como de las Midot, para que se puedan presentar y se puedan manifestar en nuestras acciones aquí en Malhut. Después viene la palabra Partzuf. ¿Qué es un Partzuf y qué son los Partzufim? Un Partzuf es una estructura ya de las 10 Sefirot que tiene una personalidad, que tiene un carácter. Hace que las 10 Sefirot trabajen de forma conjunta y se interrelacionen y entonces puedan mostrar su carácter, sus características. En términos cabalísticos puedan mostrar su rostro. Por eso es que tienen un nombre, porque se diferencian unos de otros. Tanto las Sefirot como los Partzufim crean los Olamot, crean los mundos. En la estructura y en el devenir de los mundos, nosotros colocamos a primero como Adán Kadmon y al último como Lam Asdia. Ciertamente Adán Kadmon pues no podría ser considerado un mundo como tal. Por eso hablamos de que verdaderamente las Sefirot están y son a partir del mundo de Atzilut. ¿Por qué entonces Adán Kadmon está presente? Porque es el primer pensamiento, el pensamiento primigenio, el pensamiento que incluye absolutamente todo en la creación. Después vendrá el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, Yetzirah y Asiah. Estos son conceptos que tenemos que poner muy claros en nuestra mente en el momento de estudiar. Después viene el alma, y en ella también ya hemos estudiado que tenemos 5 niveles, y desde abajo hacia arriba tenemos lo que es el Nefesh, el Ruach y la Neshama, que son los 3 niveles principales, no principales, pero los básicos, los que tenemos de forma consciente. Arriba de ellos están los otros 2 niveles, Hayá y Ejidá, que son niveles que están por encima de nuestro quete, por encima de nuestra corona, pero están ahí y se manifiestan. Y llegan momentos importantes en la vida de cada uno de nosotros que logramos tenerlos presentes, que logramos sentirlos. Estos niveles también corresponden, hemos ya hablado, y que tienen una relación muy importante con nuestros recipientes. Estos niveles van penetrando de una manera
muy precisa y según el Creador así lo vaya decidiendo para cada uno de nosotros, y se van despertando y se van haciendo conscientes. Hacer algo consciente significa que se ha revelado. Eso es una revelación. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a estudiar la Kabbalah, empiezan a abrirse cuestiones muy poderosas y puertas muy importantes. Por eso es de vital, ahora sí que importancia, valga la redundancia, que ustedes tengan una relación directa con el rabino, que lo busquen, que puedan escribirle al Morefrim todas sus dudas, todo lo que ustedes sientan, porque no podemos permitirnos desviarnos por nuestra pasividad o pena. ¿Me explico? Si nosotros tenemos una duda, tenemos que dirigirnos a una autoridad. Y nuestra autoridad es el rabino Ginsburg. Y nuestro intermedio, nuestro mensajero, por decirlo de alguna manera, es el Morefrim. Entonces, sin ninguna pena, sin ninguna nada, hay que comunicarnos y establecer un lazo de unión con ellos. La oportunidad que ellos están dando de viajar a Israel durante este próximo mes de septiembre es una oportunidad interesante. Es una oportunidad interesante si lo quieren ver desde el punto de vista más mundano del mundo, pues está interesante ir a ver una tierra, ¿verdad?, que uno no conoce ni demás. Pero es mucho más interesante si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, porque es una oportunidad que se nos está brindando de estudiar con el rabino. Si pueden hacerlo, la verdad es que háganlo. Si no pueden hacerlo este año, lo más interesante es que el rabino Ginsburg mismo está solicitando que se invite a sus estudiantes constantemente para por lo menos vernos las caras y conocerlo físicamente. ¿Ya puedo seguir? Bueno, déjenme ver cómo regreso a mi... Sí. Dos conceptos. Al principio de la lección que estamos viendo, habla de 43 paradas del pueblo de Israel, pero después se refiere a 42, claramente. La última, o sea, que es la tercera, será cuando ya llegaron, ya tienen que seguir ascendiendo, ¿verdad? Sí, has llegado a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Y la otra es que he tenido la oportunidad de comunicarme con el Rab Caín a través de Skype para 2 preguntas. Siempre me ha respondido puntualmente, me ha abierto más los horizontes. Es una persona que cuando vino el año pasado aquí, estuve también platicando unos momentos y es muy agradable. Y yo de veras los invito a que si se pueden conectar a través de Skype, denlo de alta. Él contesta, tiene muchísimo trabajo, hace traducciones, escribe, habla con el rabino Vitu, nos contesta, prepara lecciones, pero siempre me ha contestado y siempre que he buscado la manera de que me diera un poco más de precisión de lo que no sé, ahí está disponible. Sí les aconsejo que si pueden, háganlo, porque es una persona verdaderamente de un nivel bastante elevado. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Ahora les quiero explicar cómo es que ascendemos. El Creador nos hizo en grupo. El Creador hizo una humanidad, hizo una criatura. El Creador no hizo individuos. Eso es muy importante que entendamos. Formamos parte de una sola creación y todos somos un eslabón dentro de la creación. Cada tzadik, cada justo, cada sabio, desde siempre ha tenido su grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes es como si fuéramos una cadena. Desde los estudiantes que tienen los niveles más elevados hasta los estudiantes que tenemos los niveles más bajos. Nosotros que tenemos, bueno, yo hablo de mí, yo que tengo los niveles más básicos, me encuentro en el punto inferior de esta cadena. Vamos a ver la cadena como si fuera una cadena vertical. Y en el punto superior de esta cadena estaría nuestro rabino. Nuestro rabino, por decirlo de alguna forma, o sea, esto no es, como lo voy a decir, pero es, o sea, sí, pero no. ¿Ok? Nuestro rabino es capaz de entender sabiduría
y el nivel de conciencia que tiene es mucho más elevado que el que tenemos los que nos encontramos en la parte más inferior. Si todo fuera lineal y no hubiera una interacción entre el superior, que en este caso sería nuestro rabino, y el inferior, pues de aquí a que nos llegara la luz, estaría muy difícil. Por una parte todo depende de nuestro mérito, hay que esforzarnos, se nos pide esforzarnos, este es el mundo de la acción, hay que actuar, hay que estudiar, hay que hacer las mitzvot. Pero por otro lado está también la conexión que tengamos con el superior. La parte, y esto lo hemos platicado también, desde cómo es que están unidos los mundos uno con el otro, los parzufim uno con el otro. La parte más inferior del superior está unida a la parte más superior del inferior. Eso significa que es como si fuéramos una oruga, se hace chico este toma de luz desde el superior para poder llegar hasta el inferior, y luego es el superior el que vuelve a ascender jalando a toda su cadena. Y esto es sí y solo si nosotros que estamos abajo lo aceptamos, lo pedimos y lo trabajamos. Y la única manera es tomando acciones, poniéndonos en contacto con los ministros, en este caso el Moré Efraim, que nos permitan estar en contacto con nuestro rabino. Por eso también el rabino dice, vengan, él no puede viajar por cuestiones de salud, vengan, inviten a los alumnos de todo el mundo, porque quiero estar con ellos y quiero estudiar con ellos. Yo sé que es dificilísimo, que hay momentos muy duros actualmente en México y en todo el mundo, pero pues si tenemos la oportunidad, la verdad que no hay que despreciarla. Vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo interno. Y dice, antes de ascender a un nuevo nivel, la luz que nos ayudó a subir al nivel anterior quedó opacada. ¿Eso ya lo ven? Sí, vamos a la 4. Nosotros estamos en el mundo de la acción, y para tener un genuino crecimiento en él, es necesario tomar el control de nuestro Olam Asiyá interno, volviéndonos conscientes de nuestro comportamiento día a día y momento a momento. Aquí se nos está pidiendo abrir los ojos. Ya no podemos estar actuando como animalitos del bosque por nuestro puro instinto, sino que hay que empezar a trabajar para abrir los ojos y ponernos un poco por encima de nuestra propia naturaleza, volviéndonos conscientes de nuestro comportamiento día a día, momento a momento, tomando conciencia de nuestra naturaleza y nuestra conducta, e introduciendo los cambios necesarios que se requieren hacer. El trabajo interno no es tan diferente al trabajo externo. También requiere de un plan de acción, de una agenda. Los cambios en nuestro comportamiento van desde evitar hablar de los demás, emitir calumnias o discusiones. El cambio que necesitamos realizar se debe hacer en todas las dimensiones de nuestra existencia, en el negocio, en la familia, en nuestra relación con los amigos y hasta en nuestra vida personal. Y lo primero que debemos hacer es comprometernos a hacer las cosas que tenemos que hacer, comprometernos a cambiar nuestros indeseables hábitos en comportamientos apropiados y totalmente tangibles. Dentro de las cosas que tenemos que hacer es vivir con el tiempo, estudiar la parashá de la semana, y también hacer y recitar los salmos que corresponden a cada día de nuestra vida. Hacer esto es como si nosotros estuviéramos haciendo para Hashem un sacrificio de nuestra propia bestia. Nos confrontamos a nosotros mismos y sacrificamos nuestros antojos, adicciones y deseos egoístas. Nuestra naturaleza, nuestra bestia interna, es cruda y brutal. Sin embargo, no debemos dudar ni por un momento de que contamos con todo lo necesario para controlar su comportamiento y posibilidades de expresión. Para hacer este trabajo, que es muy fuerte, y del que requerimos, como en todo, de la asistencia del Padre, de asociarnos como el novio con el Padre en los cielos, lo primero que se requiere es rendirnos a Dios, y este es el primer paso de nuestro trabajo personal. En nuestro material está escrito como el novio, porque al principio nosotros estuvimos viendo que la parashá de la semana hablaba de cómo anulamos una promesa que ya se expresó. La parashá explica
que cuando una mujer, vamos entendiendo también el nivel en el que estamos hablando, cuando esta fuerza de recibir emite una promesa, tenemos la oportunidad de eliminarla. En este caso, tenemos que ir con Abba, con el Padre, para poder eliminar la fuerza. Dice la Torah, si la mujer no está casada, pues es el Padre el que puede eliminar la promesa realizada. Si la mujer tiene novio pero no está casada, entonces el novio, asociado con el Padre, podrán eliminar esta promesa. Si la mujer está casada, será el esposo quien puede eliminar la promesa. Tendríamos siempre que estar en una asociación con nuestra fuerza de otorgar y con la fuerza que nos da el Padre Eterno para poder solicitar y anular lo que hemos proclamado con la fuerza de recibir. Por eso no debemos prometer cosas. Es muy importante saber que cada promesa que se expresa va a ser cumplida y tendrá que ser cumplida. Entonces, les aconsejo que no lo prometan. Por eso es que está escrito en nuestro material como el novio se asocia con el Padre, así nosotros tendremos que asociarnos también con el Padre Eterno para que nos ayude en este trabajo interno. El trabajo interno, así ustedes vean el trabajo que tenemos en nuestros negocios o en nuestras oficinas o hasta con la suegra o con las cuñadas, aunque sí es un trabajo muy duro, el trabajo interno es todavía más duro, porque ahí uno no puede engañar absolutamente a nadie y uno está enfrente de uno mismo y estamos conociendo la parte más baja de nosotros, pero también se nos revela la parte más alta de nosotros. Los seres humanos no somos máquinas. Nuestras acciones, nuestro comportamiento responde a nuestras emociones, actitudes y perspectivas. Si realmente deseamos hacer lo que debemos hacer, colocarnos por encima de nuestra naturaleza, educándola y domándola, no podemos hacerlo como robots. Requerimos de la inspiración desde lo alto, una inspiración interior. Así, nuestro trabajo continuará en la segunda capa de la conciencia del mundo de Yetzirah. Entonces, ¿qué se nos está pidiendo? Lo primero que tenemos que hacer es tener la voluntad de comenzar la agenda interna y comenzar a cambiar. Abrir los ojos, dejar de ser permisivos con nosotros mismos y comenzar a entender cuáles son las conductas que no son apropiadas y las conductas que nosotros deberíamos realizar. Esta sesión, aunque parezca muy sencilla, para poder llegar a ella, tuvimos que haber pasado por todas las sesiones anteriores. Porque si nosotros entráramos de lleno a hablar de un trabajo interno como lo vamos a hacer ahorita, pues pensaríamos que estamos hablando de una bonita sesión de Únete a los Optimistas o algo así. Pero teniendo ya la conciencia de lo que estamos haciendo, entonces nos estamos dando cuenta de que la primera acción es justamente la promulgación de necesito, Padre, que me ayudes para poder modificarla. Y eso se hace aquí en este mundo. En el mundo de la formación, el Olam Yetzirah es el segundo escalón de nuestro trabajo interior. Es la formación interna de nuestra propia psique. Aquí se examinan nuestras actitudes, nuestras motivaciones y temperamentos que dan luz a nuestra conducta y comportamiento diario. Y la fuerza que debemos solicitar a Hashem es más poderosa que la que requerimos en el primer escalón. Ahora lo que tenemos que reformatear, por decirlo de alguna manera, es la estructura interna de nuestras emociones. Digamos que en el primer paso, uno debe cambiar la máquina, la computadora. En este segundo escalón, uno debe cambiar el disco duro de la máquina, el lugar donde se guarda la información. Ciertamente esto es mucho más difícil y requiere de un proceso muy riguroso. Es necesario una meticulosa introspección, humildad, honestidad y voluntad.
Tomemos en cuenta que la relación entre el Creador y su criatura no es en lo absoluto superficial. Al contrario, es realmente profunda y enlazada. Dios es la estructura, como si fuera, subyacente de la existencia, incluida la existencia humana. En Kabbalah, una relación con Dios significa una relación con la parte interior principal, con la realidad de tu realidad. Alinearte con Dios significa alinearte con la parte más profunda de tu ser. Pero, ¿y las cicatrices y las heridas que se han vuelto arraigadas en nuestra psique? ¿Qué tal el abuso y la agitación interna que se han filtrado en la esencia misma de nuestra química? ¿Podríamos alguna vez sanarlo? Esto nos da paso al siguiente escalón, al mundo de la creación. Entonces, vamos a ver, empezamos desde abajo, empezamos desde el mundo de Asia. Empezamos diciendo, necesito modificar mis acciones, mis sensaciones y mis pensamientos para poder acercarme al Creador. Si nosotros nos damos cuenta de esta declaración, estaremos dándonos cuenta de un secreto importante para poder modificar cualquier cosa de lo que nosotros tenemos. Y una vez que nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y eso que se ha convertido en mí? Esta negación que ya está en mis células, en mi química, ¿es posible cambiarla? Entonces es cuando comenzaremos a dar el siguiente nivel. En Olam Briá no se busca reformarnos a nosotros mismos. O sea, ya la reforma de nosotros mismos se hizo en Asiá y en Yetzirah. Y estamos hablando de esta vida. No estamos hablando del momento en que uno parte, sino de la acción y del trabajo interno que tenemos que comenzar a realizar a la brevedad. En el mundo de la creación lo que se requiere es volvernos a crear. Aquí, en Olam Briá, aquí se rinde todo lo que con anterioridad se había afirmado ser tuyo ante la visión divina de la vida, permitiéndonos que los poderes más altos de recreación vuelvan a crearte completamente, desde la nada hasta algo. Y esto es permitido porque Hashem constantemente está creando su creación desde la nada. En esta etapa se nos permite entrar al espacio más importante de uno mismo, en donde reconocemos nuestra perpetua metamorfosis que va desde la nada hasta algo. Aquí se nos exige una confianza absoluta al Creador, una autoanulación total. Lo que se está solicitando en este nivel es que se borre todo lo que hemos guardado en nuestro disco duro. Es como saltar al vacío para volver a nacer, saltar muy lejos de las limitaciones y parámetros de nuestra defectuosa estructura emocional previa. Sin embargo, aún después de haber entrado al tercer escalón, el tercer mundo, de abajo hacia arriba, uno no se ha convertido en uno con la realidad. Uno ha entregado su noción de uno mismo para beneficio del Creador, pero uno aún tiene un yo, aún posee la experiencia de ser un individuo. Aquí aún no logramos ser uno con Dios. Cuando logremos ser uno con Dios, la sensación del yo no existe. Es como un cuerpo sano. Nosotros sabemos que tenemos el cuerpo sano porque no lo sentimos. En el momento en que sentimos una parte de nuestro cuerpo, es cuando nos duele o cuando algo está funcionando mal en él. Cuando el yo está en total contacto con la fuerza de vida, deja de informarnos de su existencia, pues está completamente unificado a ella. Y esto se logra en el más alto nivel de la escalera, en el mundo de Asia. Aquí uno entrega absolutamente todo hasta la sensación de haber entregado todo. Uno alcanza intimidad con lo divino. Toda tu personalidad se convierte en un conducto transparente a través del cual la unicidad de Dios brilla en adelante. El esclarecimiento, la iluminación espiritual, es una forma refinada de expresar nuestro verdadero ser. Pero para lograrlo, paradójicamente, se requiere del acto más físico de todos. ¿Por qué? Porque requieres manifestarlo en cada uno de los órganos de tu cuerpo, en cada parte de tu ser. Y para ello requieres de todo tu ser físico, en todas tus fuentes materiales y tu cuerpo animal, y entonces conectar todo eso con Dios. Esto es el sello de la intimidad entre el hombre con lo divino. Paradójicamente, la naturaleza más animal, bestia y cruda en todos nuestros asuntos materiales es lo que nos permite escapar de las trampas de la egoísta conciencia de nosotros mismos.
Muéstreme a un hombre que haya reunido la fuerza de tomar control sobre el primer mundo, y yo te mostraré un ser que haya cumplido con tener autocontrol. Muéstrame a un hombre que se haya humillado a sí mismo para entrar al segundo universo, y yo te mostraré un alma con valor y profundidad. Muéstrame a un hombre que se haya atrevido a entrar al tercer universo, y yo te mostraré un hombre feliz. Pero si me muestras a un hombre que alcanzó el cuarto escalón de la escalera, entonces yo te mostraré a un hombre que no necesita ser feliz, pues él y la felicidad se han convertido en una. Esto lo dijo el rabí Zalman de Liadi. Y bueno, antes de continuar, los invito a que tomen un receso. Ahí tenemos un poco de agua, galletas y refresco. Yo creo que esta frase es un buen momento para comenzar a introducir y a trabajar internamente. Para los asistentes, bueno, aquí lo dejo. Ich weiß nicht. Aquí está. Fuerte. Aquí estamos. Ahora sí. Sí. Muy bien. Bueno, Hashem, estamos nuevamente reunidos y estamos en una época muy especial del año y está escrito que cuando comienza el mes de Av disminuimos en alegría, que Shinyanas Av Matim Besimcha. Y o sea, la traducción literal y la interpretación general de esta frase es que cuando empieza el mes de Av, que justamente estamos en medio de las 3 semanas, como dijo Kenia antes, entre 2 ayunos, de 2 fechas muy trágicas de la historia del pueblo de Israel, que conmemoramos la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de la tierra y el exilio del pueblo de Israel. La interpretación clásica de esta frase es que cuando comienza Av tenemos que disminuir la alegría. Entonces, desde el 17 de Tammuz hasta fin de mes, que es el jueves que viene, ya estamos en una época de sufrimientos, de tristeza, pero dicen los sabios que a partir del 1 de Av, los últimos 9 días de estas 3 semanas, hay que disminuir todavía más la alegría. Pero como el Hasid vive de la alegría y del placer de conectarse con Dios, y sabe que toda destrucción es nada de una construcción superior todavía, entonces sabemos que tiene que haber algún motivo interior, nimi, como se dice en Kabbalah, en Hasidut, que explique esto de una manera diferente. Y justamente esta expresión, Meatim Besimcha, explican los sabios hasídicos, los Rebbeim, que disminuimos con alegría. Disminuimos todas las cosas que pueden ser malas, que pueden ser no deseadas, todas las transgresiones y todos los malos pensamientos y todos los malos sentimientos que uno pueda tener, los saca de adentro suyo con alegría. O sea, incluso en esta época hay que aumentar la alegría, siempre de acuerdo con las leyes, y entonces una de las formas de aumentar la alegría es reunirnos así todos
con ustedes y verdaderamente me ha dado una gran alegría escuchar las palabras de Kenia. Ha hablado con mucha sabiduría, ha hablado con palabras de Hasidut, con palabras de Torah muy profundas, y además de estar en contacto con ustedes casi todos los días y estar en contacto con el Rab y con la Torah, eso es algo que llena de alegría el corazón. Estar hoy especialmente aquí cumpliendo lo que dice el profeta, que en esos días se llenará la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Estamos rodeando todo el mundo con las enseñanzas y con las ondas energéticas de la Torah, de la Kabbalah y el Hasidut. Entonces eso por supuesto que nos da muchísima alegría. Cuando hablamos de elevarse a través de los mundos, estamos hablando de un proceso de maduración. Rav Ginsburg en su exposición nos mostró en pocas palabras qué es lo que uno tiene que sentir, qué es lo que uno tiene que experimentar en cada uno de los mundos que nos sirven como puntos de referencia para descubrir dentro nuestro qué es lo que va pasando y qué es lo que va cambiando. Y ese proceso que nos describió Rav Ginsburg, el proceso evolutivo de maduración, tiene distintas características. Por un lado, van a estudiar en algún otro seminario más adelante, algo que estamos estudiando con los alumnos más avanzados, que es lo que es un proceso típico de maduración. ¿Qué significa evolucionar, elevarse? Y se compara con la maduración que tiene el propio ser humano. El ser humano está primero dentro de su madre, en un proceso que se llama en castellano estado embrionario. Luego nace y está en un estado de lactancia. Luego, cuando toma conciencia de sí mismo y empieza a valerse por sí mismo para ir en la vida, entonces en ese momento se llama el proceso del estado de maduro. Y por supuesto todo esto es una evolución de la conciencia de cada uno. Pero para que nosotros tengamos conciencia de esa evolución, necesitamos tener en cuenta algunos puntos de referencia que nos digan dónde nos encontramos. Por supuesto, siempre hay que estar conectado con el Rebbe, con el maestro que nos guíe, por un lado para que nos dé esas palabras y esa enseñanza, y por otro lado también para que nosotros aprendamos de él cómo queremos ser, cómo tenemos que ser. Nosotros nos imaginamos cómo somos a veces, no tenemos conciencia exactamente de quiénes somos. Y sobre todo nos imaginamos qué es lo que queremos ser, qué es lo que podemos llegar a ser. Pero la imaginación en general nos juega malas pasadas y nos lleva por caminos un poco que nos desvían de la verdad. Entonces, el primer punto que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de la maduración en el mundo de Asiá, en los actos que uno hace, en el mundo de Yetzirah, de los sentimientos que uno va adquiriendo y que va mejorando, en el mundo de Briá, de los pensamientos, del intelecto que va evolucionando, y en el mundo de Atzilut, como el inconsciente, que sabemos que es el placer y la voluntad, van cambiando de acuerdo a cómo se revelan en nuestra conciencia. A través de todo el proceso de maduración también cambia nuestro inconsciente.
vamos revelando puntos más profundos cada vez de nuestro inconsciente y además vamos cambiando las interpretaciones que se revelan dentro de la inconsciencia, de la conciencia. Cómo esa voluntad se transforma en Chokhmah. No es igual una persona primitiva que como una persona más evolucionada. Entonces hay que tener en cuenta varios puntos. Primero que todo tenemos que saber que cuando uno entra en la senda verdadera, siente alegría. Siente esa alegría de ver, de saber que está en el camino, de haber encontrado algo que todavía no entiende, no mejor bien de qué se trata, pero que está dentro tuyo. Y esa alegría proviene del placer. El estudio de la Torá, de la Kabbalah, la aproximación al Hasidut, tiene que ser hecha más que nada con placer. Ese placer que uno siente, que por supuesto no es un placer que proviene de lo material, sí se revela en lo material de uno, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, pero no proviene de algún hecho material que hayamos logrado, sino que es el placer de saber que la presencia divina y Dios está constantemente en acción. Nosotros vemos cómo las cosas van tomando lógica y van tomando su estructura, su posición dentro del curso de la creación, y eso nos produce placer. Y el placer, cuando es verdadero, para saber si el placer que nosotros estamos obteniendo es verdadero, tenemos que sentir que eso nos lleva a desear cosas nuevas. Queremos hacer, tenemos una voluntad nueva. Como ustedes ven, estamos haciendo el trabajo inverso del proceso de abajo hacia arriba que nos llevó el Rapienso al principio. Porque constantemente uno tiene que subir y bajar, y ese subir y bajar es como el limpiador de chimeneas, que para limpiarlo baja y sube constantemente su escoba, su escobrillón, y de esa manera, al limpiar para arriba y al limpiar para abajo, va dejando todas las cosas, va dejando todo el conducto limpio. Cuando uno siente que tiene una nueva voluntad, un nuevo deseo de hacer cosas diferentes que le dan placer, eso se revela en nuevas ideas. De repente uno tiene ideas de hacer cosas, ideas de llegar a nuevas metas que tienen que ver con lo que uno estudia en la Torá. Y esas nuevas ideas también tienen que estar confrontadas con un parámetro. Y ese parámetro es si a nuestra mentalidad nos resulta razonable. Si eso es nada más que pura imaginación, pues algo que nosotros de verdad deseamos, que nos da placer de verdad, y que en verdad podemos llegar a hacer. Y nos vamos a dar cuenta entonces que nos van a parecer razonables cosas que antes nos parecían allá en la estratosfera, allí arriba, y pertenecientes a mundos que no nos corresponden y que tiene que ver con personas que aparentemente están mucho más elevadas que nosotros. Entonces todo eso va creando sentimientos dentro nuestro. Empezamos a amar cosas diferentes, empezamos a sentir temor por Dios y no por las cosas de este mundo. Empezamos a sentir misericordia por la creación, por todas las criaturas. También sentimos misericordia por Akadosh Baruj Hu. Sentimos no lástima, sino piedad, misericordia, Rahmanut, que es el sentimiento más bello y que caracteriza
especialmente al pueblo judío. Se ha dicho del pueblo judío que son tres características los que lo definen. Uno que es Rahmanim, son gente piadosa, gente que siente misericordia. Y además les gusta hacer buenas acciones. Y todo eso proviene de esta influencia que viene desde allí arriba. Entonces, de esa manera uno se conecta con los demás con seguridad en uno mismo, con agradecimiento hacia los demás, dándole a cada uno su lugar y tratando de decir siempre la verdad. Entonces la verdad, como ustedes están viendo, estamos recorriendo todas las sefirot, la verdad que es el yesod, el fundamento, vemos como las palabras de verdad y la actitud verdadera y una vida que concuerda con todo lo que hay allá arriba, se define porque se expresa, el fundamento también es la palabra, es la boca, se expresa a través de la verdad. Uno dice la verdad. Decir la verdad no quiere decir toda la verdad. Dice la verdad que corresponde para que todo lo de arriba funcione. Hay gente que dice, yo soy verdadero porque siempre digo lo que pienso. ¿Y quién dijo que lo que uno piensa es verdad? Eso no significa ser verdadero, es simplemente justificarse a uno mismo. Ser verdadero significa conocerse a uno mismo y decir las cosas que de verdad uno cree. Y para que eso suceda tiene que pasar este proceso que acabamos de describir. Y entonces llegamos a Malhut con acciones correctas. También tiene que ver con la palabra, con las acciones que provienen de esa verdad que uno está expresando. Entonces, como yo soy bioquímico, me ocupé muchos años de la ciencia, tengo una inclinación a controlar y a verificar que las cosas que están sucediendo sean verdaderas. Entonces, para saber si este proceso de maduración es correcto, uno tiene que controlar, tiene que verificar, siempre utilizando los sentimientos que vimos antes y la mentalidad rectificada que va adquiriendo, el placer y el deseo de conectarse con Dios. Pero el control principal que uno tiene es la acción. El control son los resultados que uno tiene de lo que está haciendo. Entonces a veces uno puede ver que los resultados no son los que él esperó, pero de todas maneras es un resultado que le sirve para mejorar a él mismo. Porque eso que está viendo con objetividad, por un lado con objetividad y por otro lado con bondad, eso le va a permitir seguir creciendo en un mundo, en una vida que tiene sus altos y sus bajos. Subir no significa tomar una escalera derecha hacia arriba, sino que subir significa, por un lado, una subida en espiral, donde cada punto es un salto cuántico del piso siguiente, pero por otro lado, como somos seres humanos, a veces hay bajadas, a veces hay subidas. Lo importante es saber dónde uno se encuentra. Y cuando uno estudia Hasidut, uno tiene Mashbim, tiene gente que lo influencia, que le da, lo guía, lo conduce, y en esa conducción
muchas de las veces uno no entiende bien lo que le están diciendo, se cuenta una historia. Nosotros nos gustamos mucho el concepto, y por el Yohá Pratit, yo siempre cuando voy a dar una clase abro un libro, y esa hoja donde abro seguramente tiene una enseñanza para mí, y es lo que por providencia divina no es algo azaroso, sino que el Doyo que maneja todas las cosas de este mundo, seguramente él quiere que eso que estoy abriendo sea lo que él quiere que diga. Por supuesto, no todo lo que sucede es para que uno lo haga. A veces la providencia divina nos muestra cosas para justamente alejarnos de ellas. Pero los cuentos del Baal Shem Tov son siempre cosas que uno puede traerlas y hace bien a todo el mundo. Este cuento es especialmente ligado a lo que hablaba Kenia y lo que estamos hablando ahora con respecto a la imaginación, al proceso de evolución que uno tiene que tener y cómo darse cuenta. Había un Hasid muy grande, se llamaba Rabbi Dunem de Psishcha. El Rebbe, Rabbi Dunem, era un Hasid muy grande, del Rebbe de la Mura Zaken, y él, por supuesto, tenía a su vez sus Hasidim, a los cuales guiaba. En tanto no esté dentro de la ciudad, entonces él se podía escapar junto con su familia y quedarse allí hasta el final de sus días o hasta el final de la vida del gran sacerdote, cuando eran liberados toda esta gente. Esos carteles decían Miklat, Miklat, 2 veces Miklat. Miklat, Miklat, 179 por 2 es 358. Seguramente algunos de ustedes que vienen a nuestras clases conocen este número 358, que siempre lo vemos, y que es la gematria de Mashiach. Tenemos que poner dentro de nosotros esos carteles que nos indiquen que estamos yendo en la dirección correcta, para que en los momentos en que transgredimos, en los momentos en que nos perdemos nuestro camino, no encontramos nuestro camino, tenemos dentro nuestro eso que adquirimos, tenemos esas cosas que hicimos nuestras de la Torah, esas enseñanzas que no nos abandonan incluso en los momentos en que bajamos, y que nos llevan a la redención. La redención es salir de esos momentos en que uno baja, volver a subir y encaminarse de nuevo para arriba. Es como una redención personal. Y que eso, Bezrat Hashem, sea un ejemplo para que aprendamos lo que es la redención final, con la llegada del verdadero Mashiach, en el momento en que no va a haber más maldad, que no vamos a tener que estar ocupándonos de estas cosas, sino que vamos a estar ocupándonos nada más de ver la revelación del interior de la Torah, que es un poco lo que nos muestra el Hasidut, así que estamos ya saboreando la llegada del Mashiach pronto en nuestros días. Lejaim, Lejaim. Quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de expresar todas estas cosas que aprendemos de nuestros maestros, del Rebbe, del Rav Ginsburg. Rav Ginsburg está realizando un trabajo impresionante, posiblemente más que en otras épocas en que tenía más fuerza, pero las cosas que nos está revelando son cosas fabulosas y que nos produce un estímulo. Por un lado, nos produce el amor, el placer de recibirlo y poder transmitirlo, y nos produce por otro lado la ansiedad de traducirlo y de poder llevárselos a ustedes. Y en la medida en que triunfemos en llevarlo a ustedes y a todo el mundo, entonces significa que estamos haciendo lo que corresponde, porque lo principal es la acción. Jaime, Jaime.
que tengan una buena semana y los esperamos en todas nuestras clases, en nuestro nuevo web. Este jueves y domingo hay otro seminario en Barcelona que espero que va a ser transmitido, no estoy seguro, pero de todas maneras hay un video que filmamos para ser pasado allí también, y también la grabación de la filmación va a ser pasada después con el profesor Eliezer Zeiger, que va a hablar cosas de ciencia. Y los esperamos como siempre. Gracias a todos nuestros amigos allí, gracias a todos los organizadores, a Kenia, a su marido Pedro, a Ruth y a todos los que hicieron el esfuerzo por venir. Jaime. Por consiguiente, él mismo hizo un vacío, que es la revelación de su infinito poder de limitación, al cual le llamamos la primera contracción. En este lugar se crearon diferentes planos de la realidad. A cada plano le llamamos mundos, y en general los dividimos en 5. El mundo de Dan Kadmon, que es el primer mundo, el primer nivel de una revelación. El mundo de Atzilut, el mundo de Briah, Yetzirah y Asiá. Todo nuestro universo es el más bajo de los mundos de Asiá. Es el más bajo mundo, que es el mundo de Asiá. En cada uno de los mundos se da una revelación mayor de la finitud, o bien una revelación menor de lo infinito. Mientras más y más descendemos, se encuentra más y más oculto de lo infinito. Es muy importante comprender que cada uno de nosotros no ocupa un lugar geográfico, que cada uno de los mundos no ocupa un lugar geográfico. Ellos no hablan de geografía en lo absoluto, hablan de planos, niveles de realidad. Adam Kadmon, el más alto de los 5 mundos, es Adam Kadmon. Adam significa en semejanza de o a imagen de. Viene de la palabra hebrea domer. Kadmon significa primordial o primario. Viene de la raíz hebrea kadam. Por tanto, Adam Kadmon es el mundo primigenio que es la semejanza de la infinita luz que le precede y la cual fue ocultada durante el proceso de la creación. Ciertamente Adam Kadmon no es un mundo como tal. Adam Kadmon llegó a existir gracias y a través del ocultamiento de la Ora Ein Sof. Por tanto, es realmente un plano muy elevado de la realidad. Su altura es tal que por eso se le dice a semejanza de la Ora Ein Sof. Adam Kadmon está en el nivel tan sublime, puro y trascendental, que nos es casi imposible percibirle. Todo en Adam Kadmon está unido y refleja la original Ora Ein Sof. En Kabbalah, Adam Kadmon representa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su creación y la manera en que se manifiesta están planteadas de forma general en él. No hay separación alguna. Todo es como un plano general que no tiene detalle específico. A este se le conoce como Machshavah Kedumah, o pensamiento primigenio, de Adam Kadmon. El pensamiento primigenio funciona como el proyecto de toda la creación. En el mundo de Adam Kadmon, todo es visto como una visión general, pero los detalles exactos aún no están separados y ordenados en categorías. Los detalles, como el principio y fin del espacio, del tiempo, son sobrepuestos en este primer pensamiento, porque en Adam Kadmon no existe tiempo, ni espacio, ni forma. No hay interior ni exterior, no hay arriba ni abajo, no hay ni antes ni después. Ahí todo está indefinido, unificado y de forma simultánea. Y justo aquí, en este plano, se encuentra también la raíz y fuente de todos los demás planos de la realidad, los cuales descienden de Adam Kadmon. Entendiendo esto, nos es claro que nuestro mundo tal como lo conocemos no podría existir dentro de los parámetros de Adam Kadmon. Ahí todo está bien definido, unificado, y todo es simultáneo, definido y simultáneo. Esto contradice totalmente lo que nosotros entendemos por mundos, algo limitado que supone separación entre las cosas y divisiones. Subjetivamente, en términos de nuestra conciencia más alta de Dios, el mundo de Adam Kadmon es paralelo a la fuente más alta de la conciencia del hombre. Es la conciencia de la total unidad con la Ora Ein Sof. Ahora, el primer paso para que exista la separación y la división necesarias para la creación de los mundos inferiores es justamente el rompimiento de la unidad existente en Adam Kadmon. Conforme la luz va descendiendo de Adam Kadmon, se va rompiendo en 10 cualidades o atributos, sefirot, que actúan de forma separada, como si fueran puntos de luz.
Cada uno de esos puntos es una concentración extremadamente poderosa de luz, tal como desciende de Adán Kadmon. Estas cualidades son la Sefirot de Tohu, lo que significa la Sefirot del caos. En el mundo de Tohu no se incluye en la figura de los 5 mundos, porque este mundo se rompió en pedazos y no existe como un plano estable de la realidad. Generalmente las Sefirot constituyen la estructura interna de cada mundo, algo así como los huesos son lo que le dan forma al cuerpo. Sin embargo, en Tohu, esto es justamente lo que está ausente. Las Sefirot de Tohu son absolutamente independientes una de la otra y no tienen ni forma ni se relacionan entre sí. Por tanto, no hay orden ni estructura. Cada una de las Sefirot de Tohu es la manifestación completa y absoluta de un aspecto de la luz de Adán Kadmon, y por tanto no interactúan unas con otras porque son absolutamente opuestas, no tienen nada en común. Esta carencia de interacción ocasiona que ninguna de las Sefirot de Tohu sea capaz de limitar la actividad y expansión de las otras al nivel que se requiere para que todas funcionen de forma conjunta. Así, ninguna de las Sefirot puede soportar la actividad de ninguna de las otras, y esto da como resultado el rompimiento de todas las Sefirot de Tohu. Pero no pienses que esto es una falla en el proceso de la creación. Al contrario, esto sirve a un específico e importante propósito: traer a la existencia el estado de separación o de partición de la luz en distintas cualidades o atributos. Esto introduce la diversidad en la creación. Sin embargo, debido a que el objetivo de la creación no es vivir en forma separada y diversa, sino alcanzar unidad y armonía, la separación que trajo el rompimiento del mundo de Tohu es rectificada en el mundo del Tikkun, cuyo significado es rectificación, restitución o reformación. Tikkun significa la síntesis y reunificación de la diversidad y fragmentación introducida por el rompimiento de los recipientes de Tohu. Creo que esta parte nos deja mucho más claro por qué, cómo se da este rompimiento, hacia dónde nos lleva el rompimiento, y también el por qué no se encuentra este mundo de Tohu dentro del esquema del devenir de los mundos. Como estamos en el Creador está en su constante creación y nosotros estamos en un constante cambio, pues realmente no entraría en el esquema de los mundos colocar algo que se rompe en cada momento. Y esto que estamos hablando del devenir de los mundos también pasa en cada momento de una revelación en nuestro interior. Cerca de la luz. El nivel más perfecto y elevado es el nivel del Tikkun. Es llamado el mundo de Atzilut, el mundo de emanación. El mundo de Atzilut en hebreo deriva de la palabra Etzel, cuyo significado es cercano o cerca. El mundo de Atzilut está cercano a la luz infinita, pero ciertamente no está unido a ella ni identificado en el mismo nivel que se encuentra Adán Kadmon. La palabra Atzilut también significa dejar a un lado, tomar de o hacer bajar, ya que la luz del mundo de Atzilut es, por decirlo, tomada de y bajada del mundo que está por encima de él, el mundo de Adán Kadmon. En este descenso de la luz infinita se le agrega otro factor de limitación. La dimensión y limitación que se agrega aquí es el aspecto de estructura interna. Adán Kadmon está sin estructura y todo en él está tan fuertemente unido que es imposible distinguir lo que está arriba de lo que está abajo, lo que está dentro o lo que está fuera, lo que es principio y lo que es final. En Atzilut, sin embargo, la dimensión de estructura interna es adherida. De hecho, todo el concepto de internalización de inmanencia, como lo opuesto a trascendencia, es evidente por primera vez en el mundo de Atzilut. Atzilut es el primer plano o mundo de inminencia de estructura. En el mundo de Atzilut ya se puede distinguir entre luces y recipientes, orot y kelim. No es una separación entre luces y recipientes, pero las luces y los recipientes de Atzilut están íntegramente ligados el uno al otro. No obstante, existe algo que los distingue. Un aspecto es reconocible como luz y otro es reconocible como el recipiente que contiene y limita la luz. La analogía simple es la iluminación inicial, ese flash que te hace gritar eureka, esa iluminación que produce una inspiración repentina.
Sin embargo, aún no se analiza ni se interpreta de manera apropiada para categorizarla dentro de nuestro entendimiento. La inspiración es sentida, se hace presente, pero el potencial para analizar, interpretarla y comprenderla no se ha ejercido. En nuestra analogía, el mundo de Atzilut corresponde a la estructura de la idea y del proceso para entenderla. En un lenguaje más técnico, sería la formación de los recipientes para contener la informe idea original. Obviamente, la cantidad de luz revelada dependerá de la capacidad de los recipientes para recibirla. Dependiendo de la capacidad intelectual de una persona, será el grado de comprensión que ésta tenga de una idea. La idea original, que sería la luz en nuestra analogía, y el entendimiento de esta idea, que serían los recipientes en nuestra analogía, están íntegramente conectados. La idea es analizada solo acorde al nivel del entendimiento. Sin embargo, son dos cosas diferentes. En nuestra analogía pudiera suceder que la persona no entiende la idea original. Correspondientemente, lo que no entiende permanecerá en un estado trascendente, más allá de sus capacidades. La luz es analizada, interiorizada o inmanente dentro de los límites y capacidades de la persona para entender. En otras palabras, la cualidad de la luz que baja corresponde a y depende de la capacidad de receptibilidad de los recipientes. En el mundo de Atzilut, la correlación entre luces y recipientes es tan perfecta como es posible que sea. Y sin que los recipientes desaparezcan como en Adán Kadmon, los recipientes de Atzilut existen, pero están nulificados ante la luz. Así es como definimos el mundo de Atzilut. Es la estructura interna y la luz se hace interior. La luz que baja desde lo alto se vuelve estructurada y ordenada. Es la idea que se vuelve perfectamente comprensible. Y justamente por esa razón el mundo de Atzilut es conocido como el mundo de Tikkun, que significa rectificación, orden. Es porque en Atzilut la luz se ordena y se estructura según las capacidades de los recipientes que la reciben. Los recipientes de Atzilut son capaces de recibir la luz tanto como pueden sin anularse o romperse. Por lo tanto, se deduce que la estructura en el mundo de Atzilut no es ni un obstáculo para él, ni un oscurecimiento de la luz tal cual es en los mundos inferiores. En este sentido, en el mundo de Atzilut sigue siendo un mundo de no ser, un mundo de pensamiento, ya que los recipientes están anulados a la luz. El mundo de la creación. El mundo de Briah es un tremendo descenso desde el mundo de Atzilut. Briah significa creación e implica limitación de la realidad o llegar a la existencia de la existencia restringida. Las dimensiones, la limitación, es lo que se agrega al descenso de la luz al mundo de Briah. Es un concepto muy puntual del ser. Es justo lo opuesto a la anulación de los recipientes existentes en Atzilut. Atzilut es el mundo del no ser, porque la estructura de la luz en los recipientes no es un obstáculo o un oscurecimiento de la luz, como es en el mundo de Briah. Sin embargo, a diferencia de Atzilut, en el mundo de Briah los recipientes comienzan a oscurecer la luz y así crear seres limitados. Esto se puede entender por medio de una analogía. Si uno fuera a salir en un día tan soleado y luminoso que no sería capaz de ver nada si siguiera con los ojos abiertos, se tendrían que cerrar prácticamente los ojos para ver. En tal escenario, entrecerrar los ojos solo puede distinguir formas vagas. Con gafas de sol, sin embargo, se puede ver mejor, se pueden ver las cosas con claridad. Esto es como el mundo de Briah, en el que la forma clara y la existencia de las cosas solo se hacen evidente cuando la luz está suficientemente atenuada y oscurecida. Por supuesto, la analogía es imperfecta, ya que los objetos que se ven con gafas de sol siempre fueron objetos separados e individuales, que no es del todo cierto en el mundo de Atzilut. Entre la capacidad de entender una idea y la capacidad de transmitirla existe una enorme distancia. En el mundo de Briah no estamos aún hablando de explicarle a una persona una idea. Nosotros seguimos hablando del plano de la mente, del cómo una persona puede explicarle a otra antes de que lo haga. En el mundo de Atzilut, la estructura de la idea original está solo en la mente de la persona. Su habilidad para analizarla depende de su capacidad de entendimiento y comprensión. En el mundo de Briah, sin embargo, existe un factor adicional llamado la limitación de los recipientes, la limitación de aquel que interpretará. Un maestro que desea explicar una idea a sus alumnos, primero mide la capacidad de sus alumnos, de sus estudiantes,
y entonces tiene que revelar su idea según sea el nivel de sus estudiantes. El maestro tendrá que simplificar y limitar la idea. De hecho, tendrá que dividirla en varias partes para ir explicando cada una de ellas a su alumno. Esto se debe a que los alumnos no están aún en capacidades para hacer análisis tan complejos. La palabra Bria significa fuera de. Esto implica un nuevo nivel de separación. Bria significa estar fuera del reino de la luz infinita. En este mundo, la luz infinita está oculta de tal forma que es considerado como separado de ella. Separado, mas no desprovisto. En Kabbalah se usa la siguiente analogía. La luz de Atzilut es como la luz de una vela en un cuarto. La luz de Bria es como la luz de una vela vista desde el otro lado de la cortina que cierra el cuarto. Aquí la recompensa de la separación implica que uno es consciente de su propia existencia, como algo distinto de la eternidad. Aquí en Bria ya uno es consciente del yo. Formación del tiempo y del espacio. La limitación que es agregada a este descenso al mundo de Yetzirah, mundo de la formación, la dimensión en sí misma. Formación es esencialmente un concepto especial. Es importante saber que Kabbalah va al tiempo y al espacio como condiciones creadas y no como condiciones intrínsecas. Es decir, que hasta que desciende la luz al mundo de Yetzirah, la luz no estaba limitada por dimensión, y aún en el mundo de Yetzirah la dimensión sigue siendo espiritual. Aún no entra la dimensión física del espacio. El espacio físico tiene 6 dimensiones que lo limitan y lo definen: arriba, abajo, derecha, sur, izquierda, norte, enfrente, este, atrás, oeste. En Kabbalah, cada una de estas direcciones deriva de una cualidad espiritual llamada un aspecto de los 6 aspectos del mundo de Yetzirah. La dimensión espiritual de Yetzirah recae en el mundo de Asiá, en lo que es realmente el espacio físico. En el mundo de Yetzirah, estas 6 dimensiones son las 6 mirot, o las 6 sefirot que se revelan por vez primera en el mundo. La palabra mitad en hebreo significa dimensión, limitación o medida. Esta es la característica primaria del mundo de Yetzirah, que la luz que desciende ahí es limitada y medida. Una de las características de la dimensión o medición es que requiere al menos de 2 puntos: el lugar donde inicia y el lugar donde termina. De la misma manera, Yetzirah es la fuente de la dimensión. Es el primer plano de existencia donde la polaridad y dualidad, lo opuesto a la unidad y a lo único, llegan a existir. Así, este es el principio de nuestro relacionamiento, pues es el inicio en donde un aspecto o una situación puede ser definido en referencia a algo más y no únicamente en términos de sus propias características intrínsecas. Es importante notar que en Yetzirah esta dualidad es aún espiritual, y por tanto las características del mundo de Yetzirah están más allá de limitaciones de espacio físico. ¿Cómo entender la dimensión espiritual del espacio físico? En lo alto está una activa participación de la luz y la fuerza de vida, como la luz del sol que desciende desde lo alto. Esta luz y fuerza de vida descienden a los recipientes, que están listos para recibirla. Eso pasa arriba. Ahora, abajo, se recibe todo en los recipientes. A mayor luz reciban los recipientes, mayor expansión y crecimiento tendrán. Los recipientes, al igual que las plantas, crecerán hacia la fuente de donde proviene la luz que reciben, y por consiguiente se elevarán. Si los recipientes están inmaduros, o si tienen algo que les impide estirarse para alcanzar la luz y crecer, entonces se contraen y no crecen. Incluso pueden alejarse de la luz. En la analogía utilizada para describir los mundos, si la idea original y su expresión en el entendimiento representan al mundo de Atzilut, y teniendo en cuenta que la forma de describir la idea a otra persona representa el mundo de Bria, entonces la explicación real de la idea a esta otra persona es el mundo de Yetzirah. Algunos maestros tienen mayor facilidad de explicarse con palabras que otros, pero incluso el más hábil no puede expresar todo su conocimiento al estudiante. El estudiante tiene que trabajar en esto por sí mismo. De este modo, el lenguaje es mucho más limitado de lo pensado. De la misma manera, el descenso de la luz al mundo de Yetzirah define y limita a la luz para que pueda ser absorbida por los recipientes de niveles más bajos, estos que se encuentran en el mundo de Asia. De este modo, la luz se hace mucho más
oculta y mucho más limitada. De esta manera, cada recipiente se separa del otro, porque cada uno recibe la luz y la expresa en función de su naturaleza específica. Así es como existe la división y la diversidad. Y por último está acción y mundo físico. La limitación más grande de todas es la limitación del tiempo. La limitación del tiempo significa que un objeto no puede estar en dos lugares diferentes de forma simultánea. El concepto del tiempo está ligado al del cambio, significando que cuando una cosa deja de ser y otra comienza a ser, ha ocurrido un cambio. El cambio puede dar lugar donde la unidad e infinitud de Dios están escondidas, donde la continuidad de la existencia no es evidente. El tiempo es creado por un proceso de extensión y contracción de la luz y la fuerza de vida al alcanzar el recipiente y volver hacia su lugar original. El espacio existente entre el momento de extensión de la luz y el de su regreso a su lugar original se representa con una pulsación continua desde lo alto, y es lo que trae a la existencia al tiempo. De momento en momento la luz y la fuerza de vida se extienden para descender, luego se retraen, regresando a su lugar original. Lo que se activa o visualiza muere, por decirlo, tan pronto como la fuerza vital se retira, y luego cuando desciende una vez más, se crea un nuevo ser. Este cambio es el origen del tiempo, pues el tiempo es la medida del cambio. Este descender y regresar de la fuerza de vida desde lo alto se ve reflejado en el avance y retroceso de la fuerza de vida en este mundo inferior. El pulso que se siente en la muñeca y en los latidos del corazón es el resultado de este proceso. Cada vez que se siente el latido del pulso o los latidos del corazón, indican que una permuta diferente de la luz y de la fuerza de vida te está animando. Debido a esta constante renovación, es que este mundo y todo lo que hay en él cambia de un momento a otro. En la Kabbalah, esta constante pulsación se manifiesta en el mundo de Asiá. La esencia del mundo de Asiá es la acción. La historia de la creación concluye con las palabras Dios creó para hacer o rectificar. La palabra hebrea para hacer es la asod y se deriva de la misma palabra de Asiá, acción. Este mundo, por tanto, fue hecho para la rectificación. El estado más perfecto de rectificación es el mundo de Atzilut, al que necesitamos hacer descender a inversa en este mundo también, e investirse en este mundo también. Este mundo ha sido creado incompleto. Lo que le falta, de lo que carece, es de la revelación de la divinidad, la cual se encuentra en mayor o mejor medida en los mundos superiores. La rectificación de Sia es la revelación de la divinidad en este mundo a través de las acciones del hombre. Por tanto, los sabios recomiendan a cada persona decirse a sí mismo, por mí el mundo fue creado. Esto no significa que uno debe sentirse el centro del universo y que todo fue creado para servir a nuestro ego. Todo lo contrario. Uno debe entender de esta frase, por mí, el ocultamiento de Dios fue creado con el objetivo de deber revelar la divinidad en este mundo y así rectificarlo. Esta es la tarea que Dios creó para nosotros, revelar las dimensiones internas, la divinidad contenida y escondida en este mundo. De esta manera podemos entender que el mundo de Asia es el propósito último de la creación, pues aquí más que en ningún lugar la divinidad está escondida. Y Dios puede ser revelado aquí más que en ningún otro de los mundos superiores. Bueno, así es como estamos finalizando este seminario. Si ustedes tuvieran la oportunidad, que ya está puesto en la red el saludo y que el Raf dio para este seminario, y luego puedan volver a leer el material, en verdad que lo que nos dio el Raf al principio es oro molido. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, problema existencial. Bueno, yo quisiera preguntar, cuando habla de Adam Kadmon, no sé por qué lo clasificamos como encima del mundo de Atzilut, y yo quería preguntar si todos los mundos están dentro de Adam Kadmon o se puede visualizar así. Bueno, obviamente no es que las cosas sean en espacio, ¿verdad? Pero si se pudiera ver así o por qué se ve como si fuera, no sé si otro mundo o algo más que... Mira, desde el punto de vista de arriba, desde lo alto, todo está contenido en Adam Kadmon.
desde el punto de vista desde abajo, todo está contenido en el mundo de Asia. Entonces, esta es justamente la novedad que nos trae la Kabbalah del Arizal. Todos los mundos se invisten uno en el otro. No es que haya sido toda una forma lineal. Así es como nos las vienen explicando para que nosotros podamos ir entendiéndola. Pero realmente todo es desde el momento en que él lo piensa. Es como la foto. Sacas la foto, la revelas y todo está ahí. Todo aparece de forma simultánea. Perdón, buenas tardes. Se menciona que tenemos que asemejar el viaje del pueblo cuando salió de Egipto, que son 42 paradas que tuvieron que hacer. Mi pregunta es, o sea, nosotros tenemos, mencionabas al principio que eran 42 pruebas que tenemos que pasar. ¿Nos podrías más o menos explicar un poquito más? O sea, son 42 pruebas y nosotros vamos pasando, yo ya lo he experimentado desde que inicié el estudio de la Torah, el Midrash y la Kabbalah. O sea, si tú vas ascendiendo efectivamente y lo viví en carne propia, y de repente como que te jalan hacia abajo, o sea, vuelves a recomenzar. Así es. Pero otra es hacer tu trabajo espiritual. ¿Cómo podemos ir haciendo para tener la capacidad de comprender que tú estás siendo jalado otra vez hacia abajo para seguir hacia adelante? Porque eso es bien difícil. Como en un tropiecito o te pone una enfermedad, te pone una prueba bastante grande. Sé que es a través de la Torah y tener la certeza y la confianza en Hashem, ¿no? Que es para bien, pero ¿cómo podemos, o sea, tener más herramientas sobre dónde agarrarnos más fuertemente para entender y estar conscientes que esa prueba es finalmente porque te va a llevar a un lugar más elevado espiritualmente? La respuesta es la fe. Es la fe. Toda contracción que uno siente, que uno les llamamos descensos, otros les llamamos, es que Hashem se apartó de mí, me volteó su rostro, es justamente como la oruga cuando se contrae para poder caminar y se vuelve a extender. Es justamente como esta luz que tú tenías se contrae para dar paso a la nueva revelación. ¿Cómo hacerle para no perderte en el intento, para no perderte en el camino y destruirte? Se llama fe. También otra pregunta sobre eso mismo. Sí lo entiendo, la fe y la certeza es lo que te mantienen y te están sosteniendo. Me refiero a, ¿puede ser que en ese avance espiritual tú tengas descensos a lugares de mucha oscuridad? Sí. ¿Es normal? Sí, acuérdate. Que tú digas, es que ahora está más oscuro que antes, o estoy en un lugar más oscuro que antes. Sí. En verdad no sabes cómo se lloró y se llora la destrucción del segundo templo. Solamente uno de los sabios se reía y era feliz y todo el mundo le preguntó, ¿qué te pasa? La destrucción de esto, habiendo tanta oscuridad, ¿te imaginas el nivel de revelación? Sí, claro. Entonces esa actitud que tienen los grandes de la Kabbalah, los grandes cabalistas, los grandes tzadkim, es lo que nos inspiraría para esos momentos de soledad y de oscuridad. La verdad que no existe una pastilla o una medicina que te haga tener fe. Los niveles de conciencia hacen que veas las cosas más duras y más crudas, pero eso es desde tu punto de vista, porque si tú te pudieras ver desde lo alto y pudieras analizar la situación desde lo alto, verías que nada ha cambiado, solo que se te está exigiendo una nueva manera de comportarte, de pensar o de sentir. Solo que tú desde lo bajo, con el nivel de conciencia que adquieres, ves las cosas más grandes y sientes más. Lo único que nos ayuda y que todo judío debemos hacer es rezar. Tenemos que rezar mucho y perderte en el rezo, hablar con tu Creador y estudiar mucho la Torah. Sí.
Okay. Fíjate, hay una historia de un tzadikim que iba a visitar a unos estudiantes a un pueblo lejano, y en medio del viaje encontró a un judío común, normal, que no sabía ni leer, y más o menos lo único que sabía era recitar ciertas oraciones, los salmos, y lo acogió al tzadik y lo llevó a su casa, le dio de comer y le dijo, por favor, enséñame a rezar. Y el tzadik le dijo, claro que sí, vamos a sentar, ¿tienes un libro de rezos? Sí, lo tengo, pero no sé leer. No te preocupes, yo te voy a enseñar más o menos lo que tienes que hacer. Se quedó con él, le enseñó cómo se tenía que rezar, le colocó papelitos para que fuera entendiendo cuál es la diferencia, las secciones, todo. Le dejó perfectamente estructurado su libro de rezos, le explicó cómo hacerlo, y cuando por fin el campesino lo entendió, entonces el tzadik partió. Pero cuando a la mañana siguiente iba a empezar con el rezo de la mañana, movió tan fuerte su mesa que se cayó el libro y todos los papeles se perdieron. Todo se volvió el desorden nuevamente. Entonces el pobre hombre tomó su libro y fue corriendo atrás del tzadik. Pues el tzadik iba bastante avanzado, él iba caminando como si realmente fuera volando, pues el judío común lo siguió igual. Vio que el tzadik pasaba por un río sin siquiera solicitar algo que lo cruzara, y pues el hombre hizo exactamente lo que el tzadik y cruzó el río normal. Y por fin encontró al tzadik, lo alcanzó. El tzadik le dijo, ¿cómo llegaste hasta aquí en el tiempo en que llegaste? Y entonces el hombre le contestó, pues hice exactamente su ruta. ¿Cómo cruzaste el río? Igual que usted, solamente lo pasé. ¿Y por qué vienes atrás de mí? Es que vea mi libro, se perdió todo, se cayó y se cayeron todas las hojas que usted me había separado y ordenado. Y el tzadik le dijo, por favor, sigue orando como estás orando, porque se ve que tu forma de orar le agrada a Dios. Hay que orar, hay que rezar mucho. Es lo único que nos puede ayudar. Mira, en relación a lo que estaban diciendo de la oscuridad, yo leí hace tiempo en La Dimensión Interior que dice que cuando las sombras de la noche te produzcan, llámese a la oscuridad, te produzcan mucho miedo, debes de procurar la alegría, ya sea, como tú dices, rezando, respirando, no sé cómo, ¿verdad? Ya con las primeras horas de la mañana vendrá la redención. Son palabras de un rebbe, de un hombre sabio, pero no me acuerdo cuál es el nombre, pero las pusieron en La Dimensión Interior. Entonces, pues yo siento que procurarnos la alegría, como todo viene de Dios, lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Dios. Nosotros lo juzgamos como si fuera malo, pero son pruebas que se nos tienen que poner para crecer. Cuando uno entra en crisis, crece. Y esos rebotes a los que tú te refieres, yo siento que el manejo de nosotros, de la energía o de la luz que tenemos adentro, es una forma de ir y regresar para impulsarnos, para ir avanzando hacia el plano más alto, al que sigue. Y tú pusiste muy bien el ejemplo de la oruga. La oruga avienta toda la fuerza para atrás para poderse impulsar para adelante. Y se me hace que como la cadena, así está muy bien explicado con mis palabras, porque no soy muy buena para hablar. No, pero qué bueno que le entendieron. Eso es muy bueno. Sí. También yo creo que tendría que ver cuando se empezó la lectura, ¿no? Que dice que no hay una luz, o no puede ocupar la otra luz sin que esta haya sido destruida la anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí habla del templo, que el templo no pudo, o que la luz del Mashiach no puede brillar, sino era destruida la luz del templo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es algo similar a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos algo y luego tenemos que regresar a una cierta destrucción para volver a tener una nueva y empezar a subir otra vez, y esas serían, yo creo, para mí, las subidas y las bajadas, ¿no? Así es. Ahora, recordemos el paso del pueblo. Está también escrito aquí en el material, tenemos que ellos en cada paso que dan pierden la conciencia de la divinidad. El pueblo tenía a Moshe, nosotros tenemos la Torah. Entonces, es la manera en que vamos a hacer nuevamente, a que pueda renacer esta luz que nunca se extingue, que nosotros pensamos que se extingue,
pero Baruch Hashem nunca se extingue. Fíjate que yo, como trabajo con las personas con cáncer, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Yo me he fijado que todas, bueno, yo tengo que darle gracias al cáncer, y gracias al cáncer, porque me ha permitido ver más allá, me ha permitido no darme cuenta de todo lo que estaba pasando con mi familia, de lo que estaba pasando dentro de mí, y todo el mundo le da las gracias al cáncer. Bueno, pues las gracias a la crisis que están viviendo, Sí, sí. y se dan cuenta de todo lo tapados que hemos estado durante tanto tiempo y no vemos hacia dónde tenemos que ir. Pero no hay una sola persona que no te diga, gracias al cáncer me he dado cuenta de que tenía olvidada a mi familia y que tenía olvidada a mi alma, de que tenía olvidado todo esto. No, sí, sí, somos un pueblo de cabezaduras. O sea, sí. Sí, sí, sí. Sí. Una pregunta que ya, en relación al mismo tema. Esa como oscuridad que le llamamos o ausencia de la luz de Hashem, también tiene que ver como en ese crecimiento interno de cada individuo, como de conflictuarte de lo que estás aprendiendo con lo que a lo mejor en algún momento estás haciendo y entras como en conflicto tú mismo, como que no sabes qué es lo más acertado. Es ese espacio como en el que, o sea, sientes como que no sabes, como que estás en nada, pero sin regresar, pero sin tampoco llegar al final. Es algo un poco... Es una duda, ¿no? Como un complejo, sí, sabes que es algo complejo. Sí. ¿Tú qué religión tienes? ¿Qué tradición traes encima? Bueno, la que traía, Ajá. Antes estaba en el cristianismo. Sí. Antes. Mira, cuando uno trae un sello, porque le tocó nacer en una familia determinada, con una tradición determinada, y llegas a estos estudios tan profundos y desde una raíz verdadera como es el Rabino Ginsburg, en el momento en que empiezas a asimilar y a hacer tuyo el conocimiento, empieza a surgir Amalek. Amalek empieza a darte una guerra espantosa. La duda es espantosa. Y entonces empiezas a dudar de lo que es lo correcto y qué es lo que estaría bien. Tu ser, tu psique te dice que la Torah y la manera en que se te está explicando. Pero por otro lado tienes una raíz desde tu nacimiento, tienes una semilla, y esta semilla lo que hace pues es meterte más la duda, y va a ser un pleito bien divertido. Van a ser unas batallas en verdad indiscutiblemente divertidas. Yo te puedo decir que para que crezca el árbol más hermoso, dando los frutos más exquisitos, su semilla tuvo que pudrirse en la tierra, tuvo que destruirse. Si esta semilla colocada en esa tierra no se destruye y se pudre, no surge nada de ella. Pues va a ser lo mismo acá. Hay que destruir y hacer pudrir esa semilla que se tiene, para que con el conocimiento de la Torah, con el rezo y con el cumplimiento de los mitzvot, comiences a surgir nuevamente. No, sí, bueno, Y así, la duda va a estar, hay que dejarla pasar, ni le hagas caso, sí, ni hecho, platiques con ella. De hecho, eso sí ya desde hace mucho tiempo ha disminuido, y bueno, muchas cosas han cambiado. Y bueno, eso yo lo percibo como bueno, aunque sí todavía me llega, no tanto la raíz, porque no era una raíz así que digas de toda una vida, ¿no? Como que fue como así, ¿no? Entonces digo, yo estoy segura que esta es la verdad, que no hay vuelta de hoja, pero sí a veces como pequeños conflictos dentro de mi persona o lo que es el alma, pues así como que llegan a conflictar. Más alto. En verdad, felicidades. Qué padre. O sea, seguirle estudiando. Y es súper normal. Y ni te pongas a platicar con ellos. Sigue adelante. A ver, dime, Francisco. Ahora que ya mira, creo que lo que está diciendo aquí la compañera nos lo dijo muy claramente, ¿verdad? Ahí, hace tiempo, y no mucho tiempo, hace como una semana, nos dicen, hay esto, el que quiera pecar, se le abren las puertas. Y hay una cosa que se llama libre albedrío. El libre albedrío no significa que podamos hacer todo lo que queramos, sino que Hashem nos dio la Torah
nos dio los mismos, la tefilá que tenemos que estar haciendo. Tú debes elegir, hay que elegir, en este caso yo, entre te quieres ir por la puerta grande y sufres las consecuencias, o te sigues los tefilá y los caminos que están aquí y vas ascendiendo. Entonces, en ese momento que hay duda, debes elegir ya con tu libre albedrío y con lo que sabemos, ¿qué debemos decidir? Pues nos decidimos por el estudio de la Torá, por la tefilá, por todos los principios que están ahí, y ya hemos visto que son verdaderos. Y además, cada vez que vengo, desde hace ya tiempo, pues yo siento alegría, y siento que estoy creciendo, ¿eh? Entonces, no hay, para mí, ya en este momento, no hay duda. Sé que si quiero irme por el lado del pecado, las puertas se me abren. Pero hay un libre albedrío. Mira, aquí te dijeron esto. Está escrito, sirve para eso, tú decides. Entonces no hay duda. Yo me sigo por este. No, claro. Bueno, retomando el punto, es que igual como individuos, ¿no? Y lo dicen los grandes sabios, los grandes rabinos, que, o sea, nosotros venimos de algún lugar, ¿no? Y estamos aprendiendo esto que es la verdad pura. Pero sin embargo, en el medio en el que uno está, ya sea trabajo, hogar, sí, comunidad, familias, ¿qué pasa, no? A lo mejor yo, por ejemplo, estoy regresando a la verdad, pero a lo mejor en mi casa, vamos a poner, mi mamá sigue metida en su ideología, ¿no? Llámese catolicismo, cristianismo, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué llega a pasar? Que tú estás en la verdad y quieras o no, de alguna forma hay cierto conflicto espiritual, físico, emocional, mental. Entonces si llegas como que no es duda, sino que empiezas tú como dentro de tu ser hay un conflicto. Sí, porque si tú haces lo que debes hacer, exacto, a tu madre que amas, exacto, le va a doler. Exacto. ¿Sí? Sí. Cuando pasan esas cosas, tienes que demostrar que estás un poco más arriba, sin menospreciar ni minimizar ningún tipo de... Yo respeto todo lo que ustedes crean, y tienes que comportarte con muchísima rahamut, con muchísima misericordia, así como te gustaría que Dios se comportara contigo. En esa medida hay que comportarse así. Y hay veces que por amor al prójimo uno debe permanecer callado. ¿Ok? Callado. Y más ante las madre o padre. Sí. Hola, soy Mariel. Hola. Soy su hija, es la primera vez que vengo y creo que te entiendo lo que está pasando. Creo que es muy triste, pues a veces siento muy feo, pero sé lo que siente. Creo que a veces hay que abstenerse de que uno dice a la gente, porque llega a afectar mucho a tu espíritu y acercarte a Dios. Es una cosa muy difícil por lo que estamos pasando. No es de decir algo conforme a un juicio, sino solamente es estar al tanto de las personas, quedarse callado. Y yo creo que lo que estoy diciendo les va a servir mucho, porque hay una parte en el trabajo de Tzadikim que dice que hay que guardar silencio con las personas que han pasado sobre este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay personas como nosotros, que pasamos por algo trascendental, donde, pues, como que explica, que viaja nuestra alma y, o sea, no es Dios nos trata con tanta justicia, pone su mano y nos trata con tanta rectitud, que eso hace que nuestra alma nos conduela, o sea, nos duela dentro de nosotros. Y yo creo que espero que les sirva a alguna de estas personas que vienen y que se sientan a decir sobre las otras, porque no es tan fácil decir ni enjuiciar a las personas sobre algo, sino solamente tratar de seguir adelante y quedarse a seguir la instrucción
y no decir cosas sobre la gente, porque es muy fuerte estar aquí en carne viva y que a uno le estén diciendo eso. Es un anhelo que nosotros estemos aquí. ¿Por qué? Porque antes no sabíamos nada, y yo creo que nos hemos esforzado mucho en estar aquí, simplemente por lo que dijo el Señor. O sea, siento diferente, o sea, creo que Dios nos trata con lo mejor que nosotros podemos expresar en nosotras personas. Pero, ¿qué podemos decir de lo que estamos pasando desde ahorita, en este tiempo que es tan fuerte y que no nos deja? Es una pelea de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todas esas personas que mienten, que dicen cosas de Dios, no tienen el valor para ajustarse a lo que una persona siente en realidad. Y creo que tal vez mis lágrimas sean de pena, pero yo estoy consciente en mi corazón que tal vez me estoy liberando de muchas cosas, y gracias a Dios estoy aquí. No por lo que uno sepa, sino porque Dios te saca de la miseria, de la pobreza y de la oscuridad, y simplemente es abstenerse, quedarse callado y dar en rectitud, porque está mal, yo lo leí, que está mal decir algo sobre una persona cuando su alma y su espíritu está pasando por fuego. Es pasar por algo que no lo puedo explicar. Simplemente los rabinos y Jain me lo podrían decir muy fácil, nada más que no me puedo acercar a esa realidad, porque la verdad es que estoy aquí y todos estamos aquí, estamos aprendiendo, y creo que yo entiendo mucho a mi mamá, porque es mi mamá, y creo que a veces me gustaría que todos supieran, los que estamos aquí, que todos supieran que, no sé, un tantito de lo que hemos pasado. Creo que no es justo razonar, ni aplicar, ni fundamentar, ni nada de lo que se le debe dar, todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hace que entremos en conflicto con lo que estás diciendo y todos los niveles que estamos pasando. Entonces me gustaría recordarles a cada uno ese tipo de cosas, que mejor se apliquen a las cosas de Dios y guardar silencio, como lo dice en el libro de Ojot Sadikim, que lo imparte un rabino de Israel, y me gustaría que todos entendieran. Entonces, bueno, eso es todo. Ok. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Yo quiero hacer un comentario respecto a otro concepto del libre albedrío. El libre albedrío no es decir, debo hacer lo malo o debo de hacer lo bueno. El libre albedrío en sí es lo bueno, cómo lo tengo que hacer, de esa manera, de esto, de esta manera. El libre albedrío no es en sí lo bueno o lo malo, sino que en hacer lo bueno, de qué manera lo puedo hacer más fácil, mejor, perfeccionarlo, siempre dirigido hacia el lado bueno, hacia el lado positivo. El silencio es un poder que el Todopoderoso nos ha dado, es un poder que tenemos que desarrollarlo. Cuando logramos saber y entender lo del silencio, qué poder tan grande, que la persona que nos humilla se le regresa y ya no sabe ni cómo, o sea, le redarguye a él la ofensa.
Entonces es un poder que debemos de aprender a desarrollarlo, el silencio. Debemos de aprender a desarrollar el silencio. Cuando el Eterno, el Dios de Israel Todopoderoso, bendito sea su nombre, nos saca de la pobreza, no es precisamente que nos saque de dinero, sino de la pobreza de misbod. Cuando hacemos misbod, nos va a brillar a otra misbod, a otra misbod, y ahí es cuando realmente empezamos a ser ricos. ¿Sí? Debemos de saber y entender que la pobreza no es económica. De alguna manera pudiera ser, pero realmente es de pobreza de mismo. Él nos saca de pobreza de mismo. Y ya para terminar, entre más grande es el esfuerzo, entre más grande es el sacrificio, nos enseña que la recompensa es más grande. Gracias. Sí. Yo nada más quisiera recomendar, hay un libro que se llama El Jardín de la Fe de Rabbi Shalom Arush, y que habla precisamente de que todos los problemas que tenemos son consecuencia de falta de fe. Y en este caso, por ejemplo, a veces querer cambiar ciertas situaciones muchas veces tienen que ver por falta de fe. ¿Por qué razón? Porque decimos, es que si no hago nada, las cosas no van a cambiar. Es que si no muevo y le digo a esta persona y le digo, y a lo mejor con palabras fuertes, no va a cambiar. Pero no sabemos todas, por decirlo así, las cuentas que tienen los mundos superiores a esa persona y que está pasando por estas cosas por cierta razón. Y si nosotros sabemos leernos por dentro, vamos a saber qué es lo mejor, cómo le podemos ayudar, cómo manifestar nuestra alegría y ayudar a esa persona hasta las últimas consecuencias, pero de la manera más correcta. Y a veces esa manera es guardar silencio, porque Akadosh Baruj Hu tiene ahora sí que todo súper bien estructurado y a cada uno nos tocan los retos que nos tienen que tocar. Si a ciertas personas les toca en este momento estar quizás ignorando todo este gran conocimiento, es porque ellos bajaron aquí pues ahora sí que a reparar sus almas de otra manera, estando tal vez en más oscuridad, y posteriormente en otro Gilgul, en otra encarnación tal vez estén aquí con nosotros. Pero tenemos que tener fe en que pues ahora sí que todos vamos más alto y todos vamos en la escalera. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Yo quiero nada más acotar cuestiones de conceptos. Jaime quiere platicar contigo, a ver si se puede. En lo que me conecto, porque ya ven que soy súper hacha en esto. Y después nada más te platico. Realmente el libre albedrío es justamente elegir con libertad el bien. Eso es todo. Y también esto de juzgar, tienes toda la razón. Un sabio llegó una vez a una de las sinagogas y el rabino salió a su encuentro enfrente del pueblo de Israel y le dijo, ¿y tú qué haces aquí si nunca vienes? Y entonces el sabio le dijo, ¿y quién eres tú para desenmascarar mi señalante enfrente de todo el pueblo, si ni mi Padre en el cielo lo hace? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando nos da por ser juicio. Hola Jaime, ya están todos viéndote y oyéndote. ¿Me oyes? Yo los estoy escuchando también, sí. Vale. Ya. Puedes hablar, Jaime. No quiero interrumpir, solo quiero seguir escuchando y después voy a hablar yo. Bueno, yo ya acabé. ¿Quién más quiere hablar? Ya. Sí, perdón. Disculpas por salirme un poco de la... Hace poco... Jaime, espérame, hay una persona que sí quiere hablar. A ver, si quieres. Solo una cosa, en cuestión de... Dice solo una cosa, en cuestión de la fe y de la evolución, debemos ¿Sí lo vio? entender que estamos en el lugar correcto. El pueblo judío fue puesto como la luz de este mundo.
debemos entender que independientemente de la semilla, como dice Kenia, que hayamos traído algunos, si nacimos o no judíos, o estuvimos en otra religión, quiere decir que si estamos aquí ahorita en este instante, es porque el único que lo decidió fue el Eterno. Y Hashem quiere que estemos aquí porque nos está guiando a lo que es la verdad y la realidad. Si hay alguien que sabe de lo que es persecución y que ha querido ser exterminado, es el pueblo judío. Y ellos son los únicos que pueden entender y guiar y comprender las tribulaciones que cualquier alma en este mundo puede estar pasando. Y todo ha sido guiado a través de la fe. Entonces, cualquier duda que tengamos, yo creo que este es el momento y estamos en el lugar adecuado y con la guía y sobre todo la bendición de que el Eterno nos trajo hasta este punto para seguir creciendo y para seguir avanzando espiritualmente en la fe del Eterno. Es todo. Gracias. Sí, sí estás escuchando, ¿verdad, Jaime? Sí, de repente hubo un ruido muy fuerte en los últimos segundos, pero ahora se fue. Así que sí, me gustaría seguir escuchando. Bueno, yo nada más tengo una duda, More, yo adquirí la Torah porque la verdad sí deseo mucho aprender. Solamente quiero saber... Les voy a pedir que se acerquen un poco porque no escucho bien. Mi duda es saber si puedo leer la Torah. Yo la compré porque la verdad quiero aprender y mi intención realmente de corazón es aprender la verdad y no salirme de ella por ningún momento ni por ningún instante. Entonces quiero saber, porque yo la compré y no la he leído, porque me dijeron... ¿Cuál es? ¿La has traído? No la traje, es la que venden en Editorial Jerusalén, que está explicada. Todo lo que venden en Editorial Jerusalén los pueden leer. Okay, está explicada por el rabino, no me acuerdo ahorita, por Rashi. No sé, claro, hay que estudiar eso. Entonces yo... Está bien, está perfecto, es justo lo que pueden estudiar. Entonces es lo que quería saber, si la puedo estudiar, era mi pregunta. Si no hay ningún inconveniente en que la estudie. Perfecto, está muy bien. Ok, esa era mi duda. Gracias. Ya, Jaime, si tú quieres hablar, porque no están... Solamente 5 minutos. Sí, porque pronto nos van a hacer desalojar el lugar, Yo no quería perder la oportunidad de intervenir, porque lo que sucedió acá en esta última parte, la intervención de toda la gente, es justo lo que estamos buscando. Que después de haber recibido algo, eso sirva de inspiración para sacar cosas de adentro. Y que esto sirva también como una ayuda para solucionar cosas y que la gente, el avance y avanzar quiere decir vivir mejor, ser más feliz. No significa creer que uno de repente es un gran cabalista, sino que simplemente ser más feliz. Estar más cerca de Dios significa sentirse más pleno con uno mismo. Entonces, yo lo que quería proponerles es que formar un grupo, no sé si todas las semanas, pero aunque sea cada 15 días, independientemente de estos seminarios, porque lo que ha sucedido acá no tiene que se disipe. Se ha formado un grupo muy hermoso y han dicho cosas muy importantes y muy bellas todos los que han hablado. Entonces yo lo que quería proponer, todavía vamos a pensar cómo hacerlo, pero que ustedes, saber si ustedes están dispuestos, si el que levante la mano, el que quiera participar, si se van a armar grupos aquí en México, en la Ciudad de México, hacer cosas como esta. Y aquellos que no están interesados, de todas maneras pueden ir cuando quieran. Y seguramente va a ser el núcleo de un movimiento más grande que se va a ir gestando más adelante. Por ahora solamente quería saber quiénes están interesados, y con los organizadores vamos a ver
con los organizadores vamos a ver cómo plasmarlo, así que si pueden hacer una pequeña listita de todos los que están aquí y quieren recibir información. De todas maneras nosotros vamos a informar a través de nuestros medios como hacemos siempre, pero es importante que no se vayan de aquí sin saber que esto va a tener una continuación. Yo sé que Esperanza tiene su grupo allá en la ciudad donde vive, ella viaja 6 horas ida y vuelta para venir a este seminario, y ella me preguntó algo que es muy importante que todos sepan. Dijo: yo prefiero donar el dinero del viaje, todo lo que yo gasto para viajar y lo que yo contribuya, yo lo dono, pero no quiero viajar, no quiero ir sabiendo que se necesita el dinero. Yo dije, es importante, es más importante que el dinero la participación, estar ahí, y yo sabía que es un sacrificio muy grande para ella. Ella en este momento debe ser más o menos 24 horas que salió de su casa, o más o menos por ahí, un poquito menos. Y viaje desde un lugar muy lejos, y yo sé que es peligroso, pero el hecho de reunirse, estar juntos y estar presentes es algo que no tiene precio, y que el efecto que produce arriba es algo que ustedes en este momento no están conscientes, pero van a pasar cosas. Así que esto no tiene que dejarse pasar. El momento que ustedes han creado aquí es algo que tiene que perdurar, y yo estoy dispuesto a, las veces que ustedes se reúnan, también participar, si es en una casa, en un lugar más pequeño, grupos más chicos donde se puede hablar con esta intimidad y que cada uno pueda contar lo que les pasa y avanzar en sus cosas. Entonces les propongo esto y me despido con esto. Muchas gracias a todos ustedes, fue todo un placer, fue algo muy hermoso. Gracias. Aquí estoy, un segundito. Recién estamos terminando el seminario. Exactamente. Gracias. Ok, bueno, pues tenemos unos, esta vez sí vino Rudy, entonces sí tenemos diploma.